स्वागतम। आज आमे शिक्षण पद्धति माने पेडागोजी तार किछि मौलिक दिग उपरे टिके गभीर आलोचना करिबा। हाँ निश्चय। आम पाखरे अछि पेडागोजी प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशंस रो गुटे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। एथिरे 10टा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न अछि। हाँ आमर लक्ष्य केवल उत्तरटा कौन सेटा जानिबा नुहे, बरं माने से उत्तर पछरे को सिद्धांत काम करूछि ताकू भलो भाबरे बुझिबा। एकदम ठीक, कारण सेटा बुझिले जाई प्रकृति रे कामरे आसीबो। हाँ, एटा आगो जो शिक्षकता परीक्षा अछि सेथिपाई तो निश्चय काम देबो आउ भलो शिक्षादान पाई भी गुडे भलो बुझामणा तयारी करिवो। तेबे चलंतु आरंभ करिबा प्रथम प्रश्नरु। हाँ प्रश्नटी हेउछि एही चारिटा भितरु केउटा गुटे उपयुक्त गठनमूलक मूल्यांकन माने फॉर्मेटिव असेसमेंट रो कार्य नुहे। विकल्प देइछि ए खोला प्रश्न, बी प्रकल्प बा प्रोजेक्ट, सी पर्यवेक्षण बा ऑब्जर्वेशन आउ डी पिलामानंकु रैंकिंग करिबा। उत्तर दिया जाइछि डी छात्र छात्रींकु रैंकिंग करिबा। तेबे काहींकि एटा उपयुक्त नुहे? देखंतु एठी मूल कथा हैला एई गठनमूलक मूल्यांकन बा फॉर्मेटिव असेसमेंट रो उद्देश्य कोन। हाँ, एहार मूल लक्ष्य हैला शिक्षण प्रक्रिया जेतेबेले चालिछि सेही समय रे पिल्ला केते बुझुछि, कोउठी असुविधा होउछि सेटा जानिबा आ ताकू फीडबैक देई माने तार शिखिबारे सहाय्य करिबा। अच्छा, माने एहा चालू रहिथिबा प्रक्रिया। हाँ एकदम, एटा गोटे निरंतर प्रक्रिया जहाँ शिक्षा दान को भी सुधारिबारे सहाय्य करे। एबे देखंतु खोला प्रश्न पचारिले पिल्ला केते गभीर रे बुझुछि सेटा जाना पड़े, प्रोजेक्ट देले से ज्ञान को केमिति व्यवहार करूछि सेटा देखि हुए। ठीक। आ पर्यवेक्षण कले माने टीचर देखिले पिलार शिखिबा शैली केमिति, कोउठी असुविधा होउछि से भी जानि पारंती। ए सब कोन करे ना शिक्षण को आगो को नेबारे सहाय्य करे। हाँ, ए सब फीडबैक पाई सुजोग दिए। किंतु रैंकिंग करिबाटा सेटा तो हैला पिला मानक भितरे तुलना करिबा, किए 1 किए 2 एमती। हाँ, गोटे फाइनल जजमेंट देला भळे। हाँ, आउ एटा साधारणतः गोटे पाठ्यक्रम किंबा टर्म शेषरे करा जाए, जाहाकू आमे समष्टिगत मूल्यांकन बा समेटिव असेसमेंट कहू। अच्छा। एटा सेतेबेले शिक्षण चालिथिला बेले ताकू सुधारिबा पई किछि फीडबैक दिएनी। तेणु एटा गठनमूलक मूल्यांकनर जो उद्देश्य ता सहित मेल खाउनी। बुझिली। तेणु गठनमूलक मूल्यांकन हैला शिक्षण पाई मूल्यांकन माने असेसमेंट फॉर लर्निंग, और रैंकिंग भଳି जिंस हैला शिक्षणर मूल्यांकन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एई पार्थक्यटा बुझिबा दरकार। एकदम भलो। एबे आसंतु द्वितीय प्रश्न देखिबा। एटा जने शिक्षकक भूमिका विषय रे। प्रश्न हैला जने प्रभावशाली शिक्षक हेबा पई ए भितरु कोटा सबटु बेसी गुरुत्वपूर्ण। विकल्प अछि ए बहिर उत्तर डाकिबा उपरे जोर देबा, बी दलगत काम बदलरे खाली व्यक्तिगत शिक्षण उपरे ध्यान देबा, सी पिला माने प्रश्न पचारले ताकू बाधा भाबे एढै जिबा, आउ डी प्रत्येक पिला सहित संपर्क रे रहिबा। अच्छा, एटी सठिक उत्तर दिया हिछि प्रत्येक पिला सहित संपर्क रे रहिबा। एटा काहे किते जरूरी? कारण देखंतु शिक्षादान तो केवल किछि तथ्य देई देबा नुहे, एटा गोटे मानवीय प्रक्रिया। हाँ, जेतेबेले जणे शिक्षक प्रति पिला सह गोटे भल संपर्क रखंती माने पॉजिटिव संपर्क, सेतेबेले से पिलार आवश्यकता कौन, तार आग्रह कोउथिरे, तार शक्ति कौन, दुर्बलता कौन ए सब भलरे बुझी पारंती। गोटे विश्वासर परिवेश तयारी हुए। एकदम। आउ एई संपर्कटा पिला मानकु गोटे निरापत जागा दिए, लागे जे हाँ एठी मु प्रश्न पचारि पारिबी, मु मत देई पारिबी, भूल कले भी केही हसिबे नहीं। हाँ, डर रहेनी। हाँ, एटा तांकर आत्मविश्वास बढ़ाए आउ भितरु गोटे प्रेरणा आसे शिखिबा पई, जहाकू आमे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहू। बाकी ऑप्शंस गुडी को तो? हाँ, सेया देखंतु खाली बहिरु उत्तर डाकिले तो घोषा पाठ हैला, प्रश्न पचारिले बाधा भाबिले तो पिलार जानिबा इच्छा को मारिदेले, आउ टीम वर्क को गुरुत्व नदेले पिला माने मिलिमिशि काम करिबा, सामाजिक कौशल शिखिबार सुजोग हराइबे। ए सबु भल शिक्षणर उलटा। ताहले प्रति पिला सह संपर्क तयारी करिवाटा ही बाकी सबु भल शिक्षण अभ्यास पाई मूलदुआ पकाउची। एपरि कि आग प्रश्नर जो गठनमूलक मूल्यांकन कथा कहिले सेठी पाई भी एटा दरकारी, कारण विश्वास नथिले पिला फीडबैक नेबो किमती। निश्चय। एबे आसंतु तृतीय प्रश्न को। एटा गोटे निर्दिष्ट शिक्षण समस्या विषय रे अछि। हाँ। प्रश्नटी हैला गोटिए पिलार नोटबुक रे उल्टा प्रतिछवि माने रिवर्स इमेजेस किंबा दर्पण प्रतिछवि मिरर इमेजिंग भଳି लेखा देखा जाउछि, जेमिति बी को डी लेखि दउछि। एमिति पिला कोन संकेत देखाउछि? विकल्प अछि ए शिक्षण असुविधा लर्निंग डिसएडवांटेज, बी शिक्षण अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी, सी शिक्षण कठिनता लर्निंग डिफिकल्टी, और डी शिक्षण समस्या लर्निंग प्रॉब्लम। उत्तर दिया जायछि बी शिक्षण अक्षमता। ए जो अलगा अलगा शब्द अछि असुविधा, अक्षमता, कठिनता, ए भितरे फरक कोन आउ काहे कि एठी अक्षमता ठीक? देखंतु एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण पार्थक्य। शिक्षण असुविधा बा कठिनता एगुड़ाक बाहर कारणरू हेई पारे, जेमति कि परिवेश ठीक नाही, कि भलसे पढ़ा हेइनी, कि भाषा बुझिबारे असुविधा अछि। अच्छा।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁ ଯେମିତି ଅକ୍ଷର ଓଲଟା ଲେଖିବା ବା ଦର୍ପଣ ଭଳି ଦିଶିବା, ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ଭିତରର କଥା, ମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗୋଟେ ସ୍ନାୟୁ ଜୈବିକ ବା ନ୍ୟୁରୋବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖାଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ। ଓହୋ। ଆଉ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସେବିଲିଟି ବା ଏସ୍ଏଲ୍ଡି। ଆଚ୍ଛା। ଅକ୍ଷମତା ବା ଡିସେବିଲିଟି ଶବ୍ଦଟା ଏଠି କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? କାରଣ ଏଇଟା ମସ୍ତିଷ୍କ କେମିତି ସୂଚନାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛି ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହା ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା, ବନାନ କରିବା ଭଳି କାମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ପିଲାଟାର ବୁଦ୍ଧି କମ୍ କି ସେ ଅଳସୁଆ। ସେ ଖାଲି ଅଲଗା ଭାବରେ ଶିଖେ। ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ କୌଶଳ ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ଅକ୍ଷମତା ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରୁ, ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼େ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏଇଟା ପିଲାର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ଶିଖିବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାଟା ହିଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାମ। ଏଇ କଥାଟା ଆମକୁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଗଠନ ବିଷୟରେ। ହଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ କୋଉ କଥା ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର? ବିକଳ୍ପ ଏ, ପିଲା ସବୁ ମନେ ରଖିଛି କି ନେଇ ଦେଖିବା। ବି, ପିଲା କେତେ ମାର୍କ ପାଇଲା ସେଇଟା ଦେଖିବା। ସି, ପିଲାକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରାଇବା। ଡି, ପିଲା ଯେମିତି ସବୁ ଧାରଣା ପୁରା ଶିଖିଯାଉ, ମାନେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରୁ। ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି ସି, ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସାମିଲ କରିବା। ଏହା ପଛରେ କୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି? ଏଇଟା ମୂଳତଃ ଆସୁଛି ନିର୍ମାଣବାଦୀ ଶିକ୍ଷଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ, ଯାହାକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି କହନ୍ତି। ପିରାଜେ, ଭାଇଗସ୍କି ଏମାନେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ, ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣାଯାଏ ବହୁତ। ହଁ, ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମତରେ ଜ୍ଞାନଟା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବାହାରୁ ଆସି ପିଲାର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା, ବରଂ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଆଉ ପରିବେଶ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି, ମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରି ନିଜ ଜ୍ଞାନ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପିଲାର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣଟା ନିହାତି ଦରକାର, ଖାଲି ଶୁଣିଦେଲେ ହେବନି। ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାମ ହେଲା ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଏମିତି ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବା ଯୋଉଠି ପିଲା ନିଜେ କିଛି କରି ଶିଖିବ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ। ହଁ, ଆଲୋଚନା କରିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, କିଛି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। ଏମିତି କଲେ ସେ ଖାଲି ମନେ ରଖିବାନି, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝିବ ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଇଟା ବି ଶିଖିବ। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ଜ୍ଞାନ ଦେବାବାଲା ନ ହୋଇ ଗୋଟେ ସୁବିଧାକାରୀ ବା ଫାସିଲିଟେଟର ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଦମ। ଆଉ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାଟା କ୍ଲାସରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିଗ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲା କଥା ନ ମାନେ, ଅନୁଶାସନ ଭାଙ୍ଗେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏଇଠୁ ଆସୁଛି ଆମର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାବ୍ଦିକ ବା ଅଣଶାବ୍ଦିକ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ବିକଳ୍ପ ଏ, ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ। ବି, ପିଲାର ଯେଉଁ ଛବି ବା ଇମେଜ୍ ଅଛି ସେଇଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ସି, ତାଙ୍କ ସ୍କୋରରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଡି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମଧାରଣା ଅଛି, ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ, ସେଇଟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଡି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କଥା କୁହାଗଲା, ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଣ୍ଡ ସେ ଯେମିତି ବି ହଉ, ଗାଳି ଦେବା ହଉ, ଧମକ ଦେବା, ଅପମାନିତ କରିବା ହଉ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶାବ୍ଦିକ ଦଣ୍ଡ। କିମ୍ବା ମାରିବା, କାନ ମୋଡ଼ିବା, ଏକୁଟିଆ ଛିଡ଼ା କରେଇଦେବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଣଶାବ୍ଦିକ। ଏସବୁ ହୁଏତ ସାମୟିକ ଭାବେ ପିଲାର ଖରାପ ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକି ଦେଇପାରେ। ସେତକ ବେଳକୁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ଏହା ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତି କରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୁଏ ପିଲାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ, ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ରେ, ଆଉ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ତାର ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟରେ। ଆଚ୍ଛା। ପିଲା ଭାବିପାରେ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ମୁଁ କିଛି ପାରିବିନି, ମୋର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଭୟ ଆସେ, ଚିନ୍ତା ବଢ଼େ, କିଛି ପିଲା ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯାନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରେରଣା ଦିଏନି। ହଁ, ଡରରେ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଡରରେ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାର ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ କି ଶିଖିବାର ଖୁସି ନଥାଏ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ତ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ବି ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ମନା। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲାସରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାଟା କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ବା ସୁସ୍ଥ ଉପାୟ ନୁହେଁ। ଏହା ବଦଳରେ ପଜିଟିଭ୍ ଉପାୟ ଦରକାର, ଯେମିତି ନିୟମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା, ଭଲ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ସମସ୍ୟାର କାରଣ ବୁଝି ସମାଧାନ କରିବା। ଏକଦମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥିରୁ କେଉଁ ବୟସ ବର୍ଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବା ଲିଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି? ବିକଳ୍ପ ଏ, 11ରୁ 18 ବର୍ଷ। ବି, 18ରୁ 24 ବର୍ଷ। ସି, ଜନ୍ମରୁ 6 ବର୍ଷ। ଡି, 6ରୁ 11 ବର୍ଷ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି, 6ରୁ 11 ବର୍ଷ। ଏ ଯେଉଁ ବୟସର ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାର ବିକାଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୁଝିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟାୟର କିଛି ନିଜସ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥାଏ। ହଁ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏମିତି ଭାଗ କରୁ: ଶୈଶବାବସ୍ଥା ମାନେ ଇନଫେନ୍ସି, ଜନ୍ମରୁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ। ତାପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଅର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, 2ରୁ 6 ବର୍ଷ।
ତାପରେ ଆସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ 6ରୁ 11 ବର୍ଷ ଆଉ ତାପରେ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ଏଡୋଲେସେନ୍ସ 11ରୁ 18 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବୟସ ସୀମା ସାମାନ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ? ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଢାଞ୍ଚା। ତେବେ 6ରୁ 11 ବର୍ଷ ବୟସ ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କୁହାଗଲା ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍କୁଲ ବୟସ ବା ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ ବି କୁହନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବେଶୀ ମିଶନ୍ତି, ନିୟମ କାନୁନ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଖେଳର ନୀତି ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବା ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ନୈତିକ ବିକାଶ ବି ଜୋରରେ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଏଇ ବୟସରେ ପିଲାଙ୍କର ଏଇସବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ସେହି ଅନୁସାରେ ପଢ଼େଇବା ଶୈଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଦି ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଠିକ୍। ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଲଗା। ଏହି ବୁଝାମଣା ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ନେଉଛି, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ବିଷୟରେ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖିଲେ ପୁଷ୍ପା ବୋଲି ଝିଅଟିଏ ନିଜେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବା କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବା ବାଟ ବତାଉଛି, ସେ କରିପାରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବା ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିକଳ୍ପ ଅଛି ଏ ଲ୍ୟାଟରାଲାଇଜେସନ୍, ବି ପ୍ରାକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସି ନିକଟସ୍ଥ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ବା ZPD ଆଉ ଡି ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ଆଚ୍ଛା, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ଏଠି ZPD ଆଉ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଏ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ତ ପାଖାପାଖି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଧାରଣା ଆସିଛି ଲେଭ୍ ଭାଇଗୋଟିସ୍କିଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ। ସେ କହୁଥିଲେ ସାମାଜିକ ସଂରଚନାବାଦ କଥା। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ନିକଟସ୍ଥ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ZPD ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗା, ମାନେ ପିଲା ନିଜେ କ'ଣ କରିପାରୁଛି ଆଉ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କ'ଣ କରିପାରିବ। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ZPD। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନାର କ୍ଷେତ୍ର। ଏକଦମ ଶିଖିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ସେଇ ସାମୟିକ ସାହାଯ୍ୟଟା, ସେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବା ସମର୍ଥନ ଯାହା ଜଣେ ବେଶୀ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ, ସେ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେହି ZPD ଭିତରେ ପିଲା ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ପିଲା ସେ ନୂଆ ଜିନିଷଟା ଶିଖିପାରେ। এই ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଜେରମ୍ ବ୍ରୁନର ବେଶୀ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଯେମିତି ଘର ତିଆରି ବେଳେ ମଞ୍ଚା ବନ୍ଧାଯାଏ। ହଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି। କାମ ସରିଗଲେ ମଞ୍ଚ ହଟେଇ ଦିଆଯାଏ। ସେମିତି ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯାଏ ଏ ସାହାଯ୍ୟଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇ ଦିଆଯାଏ। ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ ZPD ହେଲା ସେଇ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଶିଖିବା ସମ୍ଭବ, ଆଉ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସାହାଯ୍ୟ। ଅବି ସାହାଯ୍ୟ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା କୋଅପରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଗ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ପୁଣି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ନିରନ୍ତର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଏଭାଲୁଏସନ୍ ବା CCE, ଏଇଟା କାହିଁକି ଏତେ ଜରୁରୀ? ବିକଳ୍ପ ଏ ପଢ଼େଇବା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ, ବି ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ କମାଇବା ପାଇଁ, ସି ବେଶୀ ଭୁଲ ବଦଳରେ କମ୍ ଭୁଲ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଡି ପିଲାର ଶିକ୍ଷଣକୁ କେମିତି ଦେଖାଯିବ, ରେକର୍ଡ କରାଯିବ ଆଉ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ ସେଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି ଡି। CCEର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, CCEର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଡର ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ସେଇଟା କମେଇବା, ଆଉ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ଅଂଶ କରିବା, ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଏଠି ଦିଟା ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିରନ୍ତର ଆଉ ବ୍ୟାପକ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍। ନିରନ୍ତର ମାନେ ହେଲା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଖାଲି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଥରେ ହବନି, ପୁରା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ସାରା ନିୟମିତ ଭାବେ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏଥିରେ ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ ଆଗରୁ କହିଲେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ତାର ବହୁତ ଭୂମିକା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ବ୍ୟାପକ ମାନେ ହେଲା କେବଳ ପାଠ ବିଷୟକ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ, ମାନେ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆ ନୁହେଁ, ପିଲାର ସବୁ ଦିଗର ବିକାଶ, ଯେମିତି ତାର କୋ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ କାମ, ଖେଳକୁଦ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ତାର ମନୋଭାବ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସାମାଜିକ ଗୁଣ, ଏସବୁକୁ ବି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଭିତରକୁ ଆଣିବା। ଓହୋ, ମାନେ ପୁରା ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ। ଏକଦମ। ତେଣୁ ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପିଲାର ଶିକ୍ଷଣକୁ ଲଗାତାର ଦେଖିବା, କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଠିକ୍ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଦେବା ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ପଢ଼େଇବା ପଦ୍ଧତି ବଦଳେଇ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା। ଖାଲି ରିଜଲ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ CCE ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଏଇ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯୋଡୁଛି, ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ରୂପ ଦେଉଛି କେମିତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଗଠନର ଆଉ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଖିବା। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୂଚନା ଆସେ ତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ଢାଞ୍ଚା ବା ସ୍କିମ୍ ଭିତରେ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବିକଳ୍ପ ଏ ଆକୋମୋଡେସନ୍, ବି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରେସନ୍, ସି ଆସିମିଲେସନ୍, ଡି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ଆସିମିଲେସନ୍। ଏହି ଧାରଣାଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଆଉ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏ ଧାରଣା ବି ଆସିଛି ସେହି ସ୍ୱିସ୍ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କଠୁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ବା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି। ପିଆଜେ। ତ ପିଆଜେ କହିଲେ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ମାନସିକ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କରୁ,
ତାକୁ ସେ କହିଲେ ସ୍କିମା। ଆଚ୍ଛା, ସ୍କିମା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଆସେ କି ନୂଆ ସୂଚନା ଆସେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଗରୁ ଥିବା କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍କିମାରେ ଫିଟ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ମିଶେଇ ଦେବା, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଆସିମିଲେସନ୍ ବା ଆତ୍ମସାତୀକରଣ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇବେ କି? ହଁ, ଯେମିତି ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା କେବଳ କୁକୁର ଦେଖିଛି। ତା ମୁଣ୍ଡରେ କୁକୁର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କିମା ଅଛି, 4ଟା ଗୋଡ଼, ଲାଞ୍ଜ, ଛୋଟ ଜୀବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଦେଖିଲା, ସେ ବି ତାକୁ କୁକୁର ବୋଲି କହିପାରେ। କାହିଁକି ନା ସେ ନୂଆ ଜୀବଟାକୁ ନିଜର ସେହି ପୁରୁଣା କୁକୁର ସ୍କିମାରେ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆସିମିଲେସନ୍। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ ଆକୋମୋଡେସନ୍ କ'ଣ? ସେଟା ବି ତ ଅପସନ୍ରେ ଥିଲା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଦେଖେ ଯେ ନୂଆ ଜିନିଷଟା, ଯେମିତି ବିଲେଇ, ତା ପୁରୁଣା ସ୍କିମା କୁକୁର ଭିତରେ ଠିକ୍ସେ ଫିଟ୍ ହଉନି, କିଛି ତ ଅଲଗା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନିଜର ସେଇ ପୁରୁଣା ସ୍କିମାକୁ ଟିକେ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡ଼େ, କିମ୍ବା ବିଲେଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରା ନୂଆ ସ୍କିମା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାକୁ ବଦଳେଇବା ବା ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆକୋମୋଡେସନ୍। ଏଇ ଆସିମିଲେସନ୍ ଆଉ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ। ବାଃ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର କଥା। ତାହେଲେ ଆସିମିଲେସନ୍ ହେଲା ପୁରୁଣା ଚଷମାରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ଆଉ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ହେଲା ନୂଆ ଜିନିଷ ପାଇଁ ନୂଆ ଚଷମା ଲଗେଇବା କିମ୍ବା ପୁରୁଣାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା। ହଁ, ମୋଟାମୋଟି ସେଇଭଳି। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷଣ କେମିତି ହୁଏ ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ମଡେଲ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ହଁ, 10ମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରେରଣା, ଆଗ୍ରହ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରସ୍ପରଠୁ ଅଲଗା। ଏହି ନୀତି କ'ଣ ଦର୍ଶାଏ? ବିକଳ୍ପ ଏ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ, ବି, ବୁଦ୍ଧିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସି, ବଂଶାନୁକ୍ରମ ହେରିଡିଟି, ଡି, ପରିବେଶ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ। ଉତ୍ତର ଏ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏହାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ସବୁଠୁ ମୂଳ କଥା, ସବୁଠୁ ବେସିକ୍ ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହଁ, ଏହାର ସିଧା ମାନେ ହେଲା, କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଥିବା କୌଣସି 2 ଜଣ ପିଲା ପୂରାପୂରି ସମାନ ନୁହନ୍ତି, କେବେ ବି ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଫରକ ଥାଏ, ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ତର ଅଲଗା, ଶିଖିବାର ବେଗ ବା ସ୍ପିଡ୍ ଅଲଗା, ଶିଖିବାର ଶୈଳୀ ବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଲଗା, କିଏ ଦେଖିକି ଭଲ ଶିଖେ, କିଏ ଶୁଣିକି, କିଏ ନିଜେ କରିକି। ଆମେ କହୁ ଭିଜୁଆଲ, ଅଡିଟରୀ, କିନେସ୍ଥେଟିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ। ସେଇ ସବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଗ୍ରହ ଅଲଗା, ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ଅଲଗା, କୋଉ କଥାରେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହବ ସେଇଟା ଅଲଗା, ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ଅଲଗା, ବହୁତ କିଛି। ଆଉ ଏଇ ପାର୍ଥକ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସେ? ବଂଶାନୁକ୍ରମ ନା ପରିବେଶ? ଏଇଟା ଦୁଇଟାର ମିଶାମିଶି ପ୍ରଭାବ, ହେରିଡିଟି ଆଉ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ, ଦୁଇଟା ଯାକର। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହେଲା ଏ ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟିଏ ମାପ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବା ୱାନ୍ ସାଇଜ୍ ଫିଟ୍ସ ଅଲ୍ ପଦ୍ଧତି କାମ ଦେବନି। ଠିକ୍। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ପଢ଼ାଇବା ପଦ୍ଧତି, କ୍ଲାସରେ ଦେଉଥିବା କାମ, ଏପରିକି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଢଙ୍ଗକୁ ବି ଏମିତି ଭାବରେ ବଦଳେଇବେ ଯେମିତି କ୍ଲାସରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଲାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏହାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବା ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। এই যে ব্যক্তিগত পার্থক্যକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କଥା କହିଲ, ଏଇଟା ହିଁ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଶିକ୍ଷା ବା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନର ମୂଳଦୁଆ ନା? ଏକଦମ, ଏଟା ହିଁ ମୂଳ କଥା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଆଜି ଯେତେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ସବୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। କେମିତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା, କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା, କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା, ଆଉ କେମିତି ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ବା ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା, ସବୁକିଛି ତ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଆଜିର এই ଆଲୋଚନାରୁ କିଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନଟା ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଏଟା ଶିକ୍ଷଣକୁ ସୁଧାରିବାର ଗୋଟେ ବାଟ ହେବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ CCE। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ପିଲାର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତୃତୀୟରେ, ପିଲାଙ୍କର ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଭାବନ୍ତି ବା ଶିଖନ୍ତି, ଯେମିତି ଆସିମିଲେସନ୍, ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂର ଆବଶ୍ୟକତା, ଏସବୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଯେ ପ୍ରତି ପିଲା ଅଲଗା। କାହାର ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା ଥାଇପାରେ, କାହାର ଶିଖିବା ଶୈଳୀ ଅଲଗା ହେଇପାରେ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିବା ଭଳି ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ଶିକ୍ଷକତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। এই ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼କୁ ଖାଲି ଜାଣିଲେ ହବନି, ଏହାକୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ କାମରେ ଲଗେଇବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଶିକ୍ଷାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ମୋ ମନରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି କଥା। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ 10, ମାନେ ପ୍ରତି ପିଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଲଗା। ଆମେ ଏହା ବି କହିଲେ ଯେ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଦରକାର, ପ୍ରଶ୍ନ 7, ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସାମୟିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା କଥା। ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଲାସରୁମ୍, 40-50 ପିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ତର ଅଲଗା, ଆବଶ୍ୟକତା ଅଲଗା। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଦେଇପାରିବେ? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନା? ହଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଏହାର କ'ଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ? କେମିତି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରେ? ଏ ବିଷୟରେ ଭାବିବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ। ନିଶ୍ଚୟ, ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ।